ஹலோ வணக்கம். நான் கோவையிலேருந்து கேசவமூர்த்தி பேசுகிறேன். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், நம்ம அந்த போட்டித் தேர்வு என்டிஎஸ்சி ட்ரஸ்ட்டுக்கு பல சப்ஜெக்ட்லேருந்து வீடியோக்களை நம்ம பதிவு பண்ணுறோம். இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டில் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இந்த வீடியோ வந்து 2 போர்ஷனாக இருக்குது. முதல்ல இங்கிலீஷில் நம்ம பார்ப்போம், அப்புறம் தமிழில் நம்ம பார்க்கலாம். இது ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனாக நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம். நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், வாட் இஸ் வாட்டர் சைக்கிள்? Water from the surface area, it evaporates and goes up, and it comes back as rain. Once it comes back as rain, it gets into the lakes, ponds, and then into the ground and also into the ocean. This cycle is called water cycle. What are the sources of water? Mainly rainfall, ocean water, glaciers and aquifers are the sources. What are the different treatments, different water treatments? One is called the primary treatment, where heavy solids will settle down in the bottom, and oil and grease will be floating on the top, which will be removed, and the floating materials and settled items will be removed. That is called primary treatment. So what is the second is secondary treatment. Secondary treatment now remove dissolved and suspended biological matter. Right? Waterborne microorganisms also are removed. In the tertiary treatment, that is the third treatment, is called tertiary treatment. It is basically the water is disinfected chemically, and then so that particular water, the treated water, chemically treated water, are used in agricultural purposes. What is a sewage? Sewage is a waste liquid formed from residential, commercial and industrial establishments. Okay. What are the waterborne diseases? Cholera, typhoid, dysentery, filariasis, dengue, malaria, yellow fever are waterborne diseases. What are the why do we sanitize public places? We need to sanitize public places by giving toilet facilities for both men and women separately, and then by providing pure drinking water, etc. In order to avoid the spread of diseases such as cholera, hepatitis B, typhoid, etc. Now we will look at what are the energy. There are 2 types of energy. One is the renewable energy and the other one is non-renewable energy. Renewable energy means naturally you can renew it and you can reproduce it. Those are energies like solar, water, wind, hydroelectric power station, etc. are renewable energies. Non-renewable energies are coal, thermal power stations based on coal, petroleum, natural gas, etc. It cannot be renewed because once it is depleted, means it is used, then you cannot regenerate that. Fossil fuels are called as, this coal, petroleum and natural gas are also called fossil fuels. It is basically carbon compounds, made of carbon compounds. In addition to carbon, it contains hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Coal is a black mineral of plant origin, and it is a solid material. Petroleum is a dark, viscous liquid, and then it has got traces of salt, rock particles and water. So what is natural gas? Natural gas also is found along with these fossil fuels. It is 90% of the natural gas is methane. It is used in power generation, in producing ammonia and fertilizers, and it's also used in domestic for cooking purposes. So fossil fuels, biofuels are purpose. What are biofuels? There are many biofuels: bioethanol, biodiesel, biogas, green diesel, vegetable oil, bioalcohol, etc. Biofuels are eco-friendly, and bioethanol is made from fermentation of sugar and starch crops. Biodiesel is produced from vegetable oil. Biogas is produced from cow dung and other organic materials. Okay. Now, what is bioremediation? Bioremediation can be defined as the process done by use of microorganisms and fungi for treating the contaminants. So these are some of the inputs about water and energy subject. நம்ம வந்து வாட்டர் மற்றும் எனர்ஜி பற்றி இந்த இதில் பார்ப்போம். வாட்டர் சைக்கிள் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். வாட்டர் சைக்கிள் வந்து வாட்டர் வந்து இந்த சூரிய ஒளினால் அது சர்ஃபேஸ்லேருந்து அது எவேப்பரேட் ஆகி மேலே போய் மறுபடியும் மழையாக வருது. அந்த மழை வந்து மறுபடியும் லேக்கு, பாண்டு, ஓஷனில் போய் கிரவுண்டுக்குள்ளே போகுது. இதுதான் வாட்டர் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம். வாட்டர் எங்கேருந்து கிடைக்குது? மெயினாக மலையிலேருந்து கிடைக்குது, அப்புறம் கடல்லேருந்து கிடைக்குது, அப்புறம் பனி உருகி அது இப்படி கிடைக்குது.
இந்த வாட்டர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க? 3 வகையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட், செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட், டெரிட்டரி ட்ரீட்மெண்ட். பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது அதில் கீழே செட்டிலான சில திடப்பொருள்களை நீக்கிறது, அல்லது இது மேலே இருக்கிற அந்த ஆயில், கிரீஸு அப்படிலாம் தேங்கிட்டு இருக்கிற எதையும் நீக்கிறது தான் அந்த பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட். செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்த பயாலஜிக்கல் மேட்டரையும் மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட். டெரிட்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது அது கெமிக்கலி அதை ட்ரீட் பண்ணி அந்த வாட்டரை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பல பர்பஸ்க்கு அதை யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டெரிட்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர்ற வாட்டரை அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க. சுயேஜ் என்ன, கழிவுப்பொருள் என்றால் என்ன? இது வந்து வீடுகள், இண்டஸ்ட்ரி மற்றும் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வர்ற வேஸ்ட் வாட்டரை கழிவுப்பொருள் என்று நம்ம சொல்கிறோம். வாட்டர் பார்ன் டிசீசஸ், அதாவது தண்ணி வழியாக வர்ற வியாதிகள் என்னென்னா காலரா, டைஃபாய்டு, டிசென்ட்ரி, ஃபிலேரியாசிஸ், டெங்கு, மலேரியா, எல்லோ ஃபீவர் அப்படியெல்லாம் சொல்லலாம். அப்புறம் ஏன் நம்ம ஒரு நகரங்களை சுத்தமாக வச்சுக்கணும்னா, நல்ல தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கொடுக்கணும், டாய்லெட் இருக்கணும். ஏன் சுத்தம் வச்சுக்கணும்? அப்போ தான் அந்த பல நோய்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் நம்ம பார்க்க முடியும். அடுத்தது எனர்ஜி என்றால் என்ன? ரினியூவபிள் எனர்ஜி அப்படின்னா இயற்கையாக இயற்கையாக அதை வந்து நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணலாம். அது வந்து நேச்சுரலாக அது ரெனியூ பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒன்ஸ் அது செலவு பண்ணிட்டு அது மறுபடியும் அது கிடைக்காது. ரெனியூவபிள் எனர்ஜி வந்து இந்த சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி, அப்புறம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன், இதெல்லாம் நம்ம ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சொல்லலாம். இந்த கோலு, பெட்ரோலு, நேச்சுரல் கேஸ் வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறது வந்து நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, அதுவும் இந்த கோலு, பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ் தான் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். கோலுங்கிறது ஒரு திடப்பொருள். அது வந்து கார்பன் காம்பவுண்டால் ஆன ஒரு நிலக்கரி. கோலுன்னா நிலக்கரி, கார்பன் காம்பவுண்டால் ஆனது. அது கார்பன் தவிர மற்றும் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் எல்லாம் இருக்குது. பெட்ரோலியம் வந்து ஒரு லிக்விட் பொருள். அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு அதுவும் ஒரு கார்பன் காம்பவுண்டால் ஆன ஒரு விஷயம். நேச்சுரல் கேஸுமே எங்கே கோல் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல தான் நேச்சுரல் கேஸும் கிடைக்குது. அதில் 90% மீத்தேன் தான். நேச்சுரல் கேஸ் அப்படிங்கிறது அது வந்து உங்களுடைய பவர், மின்சார உற்பத்திக்கு யூஸ் ஆகுது, வீட்டுக்கு குக்கிங்க்கு யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி இந்த ஃபெர்டிலைசர் தொழிற்சாலைகள்லேயும் உரம் உற்பத்திக்கும் யூஸ் ஆகுது. அது போக இந்த பயோ ஃபியூயல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. பயோ ஃபியூயல்னால் பயோ எத்தனால், பயோ டீசல், பயோ கேஸ், க்ரீன் டீசல், வெஜிடபிள் ஆயில், பயோ ஆல்கஹால் அப்படியெல்லாம் இருக்குது. அந்த பயோ எத்தனால் அப்படிங்கிறது சுகர் ஃபேக்ட்ரிலையும் ஸ்டார்ச் ஃபேக்ட்ரிலையும் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. பயோ டீசலுங்கிறது நம்முடைய வெஜிடபிள் ஆயில், அதாவது கடலெண்ணெய், அந்த எண்ணெயிலேருந்து எடுக்கிறாங்க. பயோ கேஸுங்கிறது அதாவது மாட்டு சாணத்துலேருந்தும் மற்ற விவசாய அழுகிய பொருட்கள்லேருந்தும் அது தயாரிக்கிறாங்க. இப்போ பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம், இந்த ஃபங்கஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த சுவேஜ் வேஸ்ட் வாட்டரை ட்ரீட் பண்ணுற ஒரு பேருக்கு தான் இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்னு பேர். இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். நன்றி.